learn few points about optical isomerism, because optical isomerism also it is a part of stereoisomerism. So, therefore, here we will continue with the topic, that is stereoisomerism. So, if you are going to stereoisomerism, some important points briefly we will discuss, and straight away we will try to solve some questions. So, now in stereoisomerism let us go to optical isomerism, because compounds which are optically active, are called chiral in nature, rotates plane polarized light. An optically active compound rotates the plane polarized light in clockwise rotation, in clockwise or anti-clockwise. If you go for the optically active compound, if you are going for the optical active compounds, let us take some examples, some specific examples. Suppose I would like to give example 1, simplest carbohydrate if you take, that is glyceraldehyde. It starts with an primary alcohol and terminates with aldehyde, and this carbon we call it as the chiral carbon. ఈ సెంటర్లో ఉన్న కార్బన్ని మనము chiral carbon అంటాం అన్నమాట. Chiral, if it is chiral then it is asymmetric. The carbon is also called as asymmetric carbon, asymmetric in nature. Once it is going to become chiral and asymmetric, then automatically we can say that this chiral and asymmetric, and it is going to become, that means suppose if you are placing a mirror between the, if you are placing a mirror and if you are trying to bring the isomers, you can see that the alcohol is in the right plane. If the alcohol is in the right plane, we can call this compound as, that is dextro of glyceraldehyde. So, when you are placing a mirror, what is happening here is, if you are placing a mirror, the same alcohol, it rotates to anti-clockwise direction, and this is aldehyde and this is primary alcohol. So, you can see that the alcohol is coming in the left plane. When it is coming in the left plane, we have to understand that it has become a LEVO configuration of glyceraldehyde. So, therefore, I can say that this dextro and LEVO, both of them, they have become an enantiomeric pair, and when their concentration is equal, they become, this enantiomeric pair is going to become a racemic mixture. So, like this we can take number of compounds and we can understand what is happening in the case of optical isomerism. Suppose for example glucose. In glucose, how many total number of optically active isomers possible in the case of glucose? If you are going for glucose, this is ends with primary alcohol, and in between you find all the secondary alcohols. So, therefore, you can take one alcohol and one hydrogen. This is 6, this is 5, again this is 4, take OH, and again this is 3. So, this is again H of OH, and this is 2, OH of H 2, and this is 1. So, what we are noticing here is, this is a glucose molecule in the open chain structure, that is Fischer's projection formula structure we are giving for glucose, and we are finding that because the starting group and the ending group, they are different, the first and the sixth group, because they are different, we can directly take all the asymmetric carbon. This is one chiral center, this is another chiral center, another chiral center, and another chiral center. So, total 4 chiral centers have come here. So, in these 4 chiral centers, what we have to notice here is, directly you can take the formula for glucose as 2 to the power of n is nothing but number of optically active isomers. If you take the formula is 2 to the power of n represents number of asymmetric carbon. There are 4, 2 to the power of 4 means it is 16 isomers we are going to get. When we are speaking about the chiral nature of the carbons, sometimes the compounds also becomes achiral. When they become achiral, the compounds are going to become optically active. So, let us see what
compounds can show the optically inactive nature, and sometimes we also have the meso effect, meso form of the structures also we can find, and in that we can find the threocase and erythrocase also we can find. So, let us see what kind of structures we can take in that format. Sometimes in the glucose already we have taken one case, that case is nothing but multi-chiral case. So, when there are multi-chiral case, sometimes you also expect some kind of meso effect in them. If you are expecting meso effect, then suppose if I am taking one structure like this, COOH, again COOH, take two alcohols, one alcohol in the right plane, another alcohol in the left plane, like that, two carbons, two chiral carbons, two chiral centers you can create. One chiral center is like you can take here, this is of course 1, 2, 3, 4 you can take, this is you can take this as, that is 2, 3 dihydroxy, 2, 3 dihydroxy, 1, 4 butane dioic acid. I am giving you directly IUPAC name. This compound has the internal plane of symmetry. This is called internal plane of symmetry. If you are able to divide the given structure of a molecule exactly into two halves, then that leads to IMPO, internal plane of IPOS, internal plane of symmetry. So, this IPOS leads to meso form of optically active compound. So, that means for this, if you are going to apply the formula directly, 2 to the power of n minus 2 to the power of n minus 1 will give you number of optically active isomers. Actually, there are two chiral centers here. So, because there are two chiral centers, I can take here 2 to the power of 2 minus 1. This is 4 minus 1, which is equal to total 3 isomers we are going to get. This is one shortcut method where we need to understand. Sometimes you find in a given structure you find both, you find the geometrical isomerism and you also find the optical isomerism. Under such case, suppose you are given a structure like this, one structure you are given it like this, that is carbon carbon double bond, one single bond hydrogen, then one methyl group, then come to right side, this is CH of CH3, then here we can take one ethyl group, say for example. This is nothing but, if you closely observe, we are finding that this is a secondary butyl. Actually this group we call it as, this group we are calling it as secondary butyl group, secondary butyl, because 2 carbons plus 1, 3, total 4 carbons, secondary butyl group. Here we have one methyl group and here we have one hydrogen and here also we have one hydrogen. So, it is very clear, that is you can easily, as of now you can find from this structure straight away you can get one cis comma trans, one cis you are going to get, one trans we are going to get, and we can get, that means this is a 2-in-1 isomer where we are getting both geometrical isomers as well as the optical isomers. That means suppose for example that right now across the carbon carbon double bond we are able to get one cis and one trans. So, total 2 isomers, 2 geometrical isomers we got here. 2 geometrical isomers we are getting. If you focus on this carbon, if you are focusing on this carbon is a chiral carbon. If it is a chiral carbon, then you find that here we get another 2 structures. If it is chiral, it can give 2 isomers, one dextro and one levo, depending upon the rotation of the plane polarized light. Another 2 isomers we are going to get. With respect to, I will write like this, with respect to chiral carbon, another 2 isomers we are going to get, 2 optical isomers. So, total number of isomers, 4 isomers we are going to get. These 4 isomers we can call them as, that is stereoisomers. So, this is how we have to handle different structures with respect to optical isomerism as well as geometrical isomerism. So, one thing what we need to understand here is, actually if you go for enantiomers, when you are going for enantiomers, non-superimposable mirror images of each other. They are mirror images but non-superimposable.
Diastereomers if we take, yes, they are also mirror image, but they are superimposable. This is what you need to keep it in your mind, particularly when we speak about the optical isomerism. So, I am giving you the rough sketch of understanding the optical isomerism in terms of stereo isomerism. Estimation and detection of elements. In organic compound. Estimation and detection of elements in organic compound. Also, we are going to add few important formulas for this. First formula is, if you want to estimate, okay, in the estimation of carbon comma hydrogen in organic compound. If you take, one thing what you need to remember here is, if you go for organic compound, normally it contains carbon, hydrogen. Apart from that, it also contains nitrogen, phosphorus, halogens, sulfur also you can take. Okay, these are the additional elements where it has, apart from the carbon, hydrogen and oxygen. Of course, it also has oxygen also. These three are very commonly available, but apart from this, we need to estimate and detect nitrogen, estimate and detect phosphorus, and we need to estimate and detect halogens. These are halides, and also we are taking sulfur. So, that means here, if you are going for the estimation of carbon and hydrogen in the organic compound, if, for example, if you want to estimate the carbon, you can directly take one formula, that is percentage of carbon is equal to 12 by 44 into weight of organic compound. OC represents weight of organic compound divided by that is weight of carbon dioxide. Numerator will get weight of carbon dioxide divided by weight of organic compound into 100 is one formula which we need to remember to calculate the percentage of carbon in the organic compound. Similarly, if you are going for, why we are taking weight of carbon dioxide, because carbon, when it is subjected to oxidation, it gives carbon dioxide gas. So, carbon is 12 grams atomic weight or atomic mass, molecular mass of carbon dioxide is 44 grams. 44 grams అనమాట. సో దట్స్ వై మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో 12 by 44, దట్ మీన్స్ weight of carbon in carbon dioxide divided by total weight. So 12 by 44 into weight of carbon dioxide, whatever the calculated weight is there, that also we have to take in the numerator, divided by weight of organic compound into 100. అది తీసేసుకోండి. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా సేమ్ అదే మెథడ్లో H2 gas plus half mole of O2 gas gives rise to H2O liquid. So that means here the molecular weight or the molecular mass of hydrogen is 2 grams and the water molecular mass is 18 grams anamata. So దాన్ని బేస్ చేసుకొని 2 by 18 into that is weight of water divided by weight of organic compound, weight of water by weight of organic compound into 100. ఈ యొక్క ఫార్ములా వేసుకుంటే మనకి పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ కూడా వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ గో ఫర్, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనకు పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కావాలనుకుంటే పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100% మైనస్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్ ప్లస్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ తీసుకుంటే మనకి పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కూడా వస్తుందన్నమాట. దీన్ని బట్టి మనకి ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ ఎస్టిమేటెడ్ కార్బన్, వీ హ్యావ్ ఎస్టిమేటెడ్ హైడ్రోజన్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో ఎస్టిమేటెడ్ that is oxygen. So all this comes under the Liebig's method. This comes under the Liebig's method. కింద వస్తుంది ఇది. నెక్స్ట్ మనకి ఇంకొకటి అట్లనే ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ కూడా ఉందన్నమాట. అది డ్యూమాస్ మెథడ్ అంటాం దీన్ని మనం. డ్యూమాస్ మెథడ్ ఆఫ్ ఎస్టిమేటింగ్ నైట్రోజన్ పర్సెంటేజ్, నైట్రోజన్ని కూడా ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చు. అది డ్యూమాస్ మెథడ్ తీసుకుందాము. ఆ డ్యూమాస్ మెథడ్లో డైరెక్ట్ నేను ఫార్ములా ఇస్తాను మీకు. పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 28 is the molecular weight of nitrogen, because nitrogen is a gas. నైట్రోజన్ గ్యాస్ కాబట్టి అటామిక్ మాస్ తీసుకోకుండా మనము మాలిక్యులర్ మాస్ తీసుకోవాలి. మాలిక్యులర్ మాస్ కావాలంటే మనకి 28 grams, బికాజ్ ఈ అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఈజ్ 14 grams, 2 atoms of nitrogen కాబట్టి 14 into 2 28 grams అనమాట. 28 grams of nitrogen divided by
22,400 is the standard volume అనమాట. వాల్యూమ్కి తర్వాత వాల్యూమ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ గివెన్ తీసుకొని దానికి మళ్ళీ డివైడెడ్ బై వెయిట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కంపౌండ్ తీసుకుంటే మనకి ఆటోమేటిక్గా ఫార్ములా వచ్చేస్తుంది, పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఫార్ములా వస్తుంది. ఇంకా దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఇంకొక ఫార్ములా కూడా ఏంటంటే దిస్ ఇస్ సి అండ్ దిస్ ఇస్ డి. ఈ డి తీసేసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఈలో జెల్డాల్స్ మెథడ్లో కూడా ఒక ఫార్ములా ఉంది మనకి, ఇది కూడా పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఎస్టిమేషన్లోనే వస్తుంది మనకి. జెల్డాల్స్ మెథడ్లో మనకి ఇంకొక పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ వస్తుంది. అదేంటంటే పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు N1V1 minus N2V2 divided by weight of organic compound into 1.4. We can get the percentage of nitrogen here. ఇక్కడ మనకి ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే N1V1 is millimoles, milli equivalents of H2SO4 before consumption by ammonium phosphate. N2V2 అనేది ఫైనల్ మిల్లీ ఈక్వలెన్స్ అనమాట. అండ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ N1V1 minus N2V2, difference of N1V1 minus N2V2 is the number of milli equivalents remaining by H2SO4. So this is what you have to remember, and this is one shortcut formula where we can use for estimating the nitrogen using the Geldas method. So ఈ Geldas method లో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా అనమాట. సో మనకి జనరల్గా జేఈ మెయిన్స్ అండ్ ఎంసెట్లో particularly these are the 4 or 5 formulas where compulsory we have to remember, and from these areas only we can expect more and more number of questions being asked. I have given you 2 important questions based on the stability of carbocations. What is the concept involved? Both are based on the reaction intermediates concept. These 2 questions are based on what? These 2 questions are based on, that is, reaction intermediates. In the reaction intermediates we are speaking about carbocations. అంటే మనం కార్బోకాటన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం అనమాట. దీనికి మనకు జనరల్ ఫార్ములా ఇలా సి పెట్టేసుకొని పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ కార్బన్ తీసేసుకుంటే సరిపోతుంది, లేకుంటే దీనికి జస్ట్ ఆర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ చార్జ్ అన్న సరిపోతుంది. సో మనకి తెలుసు కదా ఇప్పుడు జనరల్గా మనకి స్టెబిలిటీ, ఐ జస్ట్ యాడ్ సమ్ కాన్సెప్ట్ హియర్ బిఫోర్ డిస్కసింగ్ ద 2 questions. ఐ విల్ ట్రై టు యాడ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ జనరలైజేషన్స్. స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కార్బోకాటన్స్ అనేది ఎప్పుడైనా కూడా ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు hyperconjugation, and hyperconjugation always results in resonance stabilization. It also, stability is also directly proportional to symmetry of the molecules, symmetry of structure ని కూడా మనము యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనకి దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనము కొంచెం జాగ్రత్తగా ఈ 2 questions మనము ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ మీన్స్ ఆల్ ద గివెన్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ కార్బోకాటన్స్ ఓన్లీ. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ హియర్, ఇక్కడ మనకి ఆక్సిజన్ దగ్గర 2 లోన్ పేర్స్ ఉంటాయన్నమాట. మనం బ్లైండ్గా ఏం చేద్దామంటే ఈ 4 స్ట్రక్చర్స్ తీసేసుకొని యూ ట్రై టు అబ్జర్వ్ వేర్ ద పాజిటివ్ చార్జ్ ఇస్ దేర్ విచ్ ఇస్ వెరీ క్లోజ్ టు ఇథీరియల్ ఆక్సిజన్. దిస్ ఆర్ ఆల్ సైక్లిక్ ఈథర్స్, ఇవన్నీ సైక్లిక్ ఈథర్స్ అనమాట. cyclic ether carbocations, let me say cyclic ether carbocations. ఇక్కడ each oxygen which are able to see in the ring, these are called ethereal oxygens. సో మనకి ఒక పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఆప్షన్లో పాజిటివ్ ఛార్జ్ మనకి ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ఇథీరియల్ ఆక్సిజన్ ఉంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్లో ఉందన్నమాట. అంటే రెజానెన్స్ ఇన్వాల్వ్ కావాలంటే ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ పక్కన ఉన్న కార్బన్కి వచ్చిన తర్వాత మనకి రెజానెన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం. కానీ ఇఫ్ యూ గో టు ద సెకండ్ ఆప్షన్కి వెళ్ళిపోతే యూ కెన్ సీ దట్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇస్ వెరీ క్లోజ్ టు ద ఇథీరియల్ ఆక్సిజన్. అంటే ఇక్కడ పక్కనే ఒక లోన్ పేర్ ఉంది కాబట్టి ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఏం చేస్తుంది, ఈ లోన్ పేర్ని తీసేసుకొని ఇమ్మీడియట్గా ఈ లోన్ పేర్ని తీసేసుకొని ఒక బాండ్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ ఛార్జ్ ఆక్సిజన్కి ఇచ్చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ దీని స్ట్రక్చర్ ఇలా అయిపోతుంది అనమాట. స్పాంటేనియస్గా రెజానెన్స్లో ఇన్వాల్వ్ కావడానికి ఒక అవకాశం ఉంది ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఇథీరియల్ ఆక్సిజన్కి. ఇక్కడ ఒక డబుల్ బాండ్ క్రియేట్ అయిపోయి ఒక లోన్ పేర్ అలా ఉండిపోయి ఇక్కడ ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది అనమాట. అంటే డబుల్ బాండెడ్ సైక్లిక్ ఈథర్ కార్బోకాటన్ రావడానికి ఇక్కడ అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతే ఏంటి, పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇస్ వెరీ క్లోజ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫార్ అవే, దట్ టు అవుట్ సైడ్ ద రింగ్ కాబట్టి
this lone pair, this positive charge which is present in the cyclic ring on the methylene or that is CH2 positive group is nothing but methylene group, positive charge is there, and the lone pair which is present on the CH2 group is very far away from the, the lone pair which is present on the ethereal oxygen is very far away to that of the positive charge. So ikkada manaki resonance stabilization అనేది ఇంపాసిబుల్. ఇక్కడ కూడా కొంచెం డిఫికల్టీ, ఎందుకంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్ చాలా దూరంలో ఉంది కాబట్టి ఈథీరియల్ ఆక్సిజన్కి, ఇక్కడ కూడా మనకి రెజొనెన్స్ స్టెబిలైజేషన్ జరగడం అనేది అంత ఈజీ కాదు. సో ద బెస్ట్ ఆప్షన్ విచ్ యూ కెన్ గెస్ ఇస్ దట్ ఈస్ సెకండ్ ఆప్షన్. అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ మనకి ఈజీగా గెస్ కొట్టచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ డన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ మోస్ట్ స్టేబుల్ కార్బోక్యాటైన్. మనకి జనరల్గా స్ట్రక్చర్ చూడగానే మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఏంటంటే, హియర్ దిస్ ఇస్ టెరిషియరీ కార్బోక్యాటైన్, ఇది ఒక టెరిషియరీ కార్బోక్యాటైన్, కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే 3 మిథాల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఆలిఫాటిక్ టెరిషియరీ కార్బోక్యాటైన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్లో. సెకండ్ ఆప్షన్లో మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే 2 sides మన బెంజిన్ రింగ్ ఉంది. 2 sides బెంజిన్ రింగ్ ఉందంటే ఇక్కడ రెజొనెన్స్ స్టెబిలైజేషన్ మనకు ఆల్మోస్ట్ మనకు రెజొనెన్స్ స్టెబిలైజేషన్ అనేది బెంజిన్ రింగ్ హ్యాస్ 3 డబుల్ బాండ్స్. సో ఇక్కడ డిలోకేషన్ ఒక 3 times బాండ్ పొజిషన్ చేంజ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ కూడా బెంజిన్ రింగ్లో మళ్ళీ 3 pi bonds దే కీప్ చేంజింగ్ ద పొజిషన్. అంటే 6 రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది మనకి ఇక్కడ, ఇంక్లూడింగ్ ద పాజిటివ్ చార్జ్. అంటే మనకి నార్మల్ గెస్ ఏంటంటే మనకి ఆలోచిస్తే మనకి సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ అనుకుంటాము, కానీ బెంజిన్ రింగ్స్కి మనకు వాటి సైజ్, ద సైజ్ ఆఫ్ ద బెంజిన్ రింగ్స్ ఆర్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఫినాల్ గ్రూప్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ బిగర్ అండ్ దే గో అవుట్ ఆఫ్ ది ప్లానారిటీ. అంటే ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ని నేను కొంచెం జాగ్రత్తగా కొంచెం జాగ్రత్తగా వేసేస్తే మనకి ఇట్లా అయిపోతుంది అనమాట. స్ట్రక్చర్ ఇట్లా వస్తుంది మనకి. ఇలా వచ్చినప్పుడు 2 బెంజిన్ రింగ్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ సైజ్ దే గో అవుట్ ఆఫ్ ది ప్లానారిటీ అనమాట. మీకు తెలుసు కదా కార్బోక్యాటైన్ అనేది ప్లానర్ స్ట్రక్చర్లో ఉంటుంది, ప్లస్ కార్బోక్యాటైన్లో sp2 హైబ్రిడైజేషన్ ప్లస్ ప్లానారిటీ అనేది కంపల్సరీ చూపెట్టాలి. ప్లానారిటీ లోపల ఉన్న గ్రూప్స్ ఎప్పుడైతే ఆ పాజిటివ్ చార్జ్ కార్బోక్యాటైన్కి ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్కి ఎక్కువ స్టెబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట. బట్ ఇక్కడ ఏమైంది, 2 బెంజిన్ రింగ్స్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ లార్జెస్ట్ సైజ్, బికాస్ ఆఫ్ దేర్ బల్కీ సైజ్ దే గో అవుట్ ఆఫ్ ది ప్లానారిటీ like this. So because of that there may be little amount of instability or they may partially get destabilized. కానీ ఇక్కడ మనం కంపారిటివ్ రిలేటివ్గా సెకండ్ ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ కంపేర్ చేసుకుంటే ఆల్ ద సైక్లోప్రొపైల్ గ్రూప్స్ ఆర్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ విత్ ఇన్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ ది ప్లానారిటీ, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ దే లై ఇన్ ద ప్లానారిటీ. కాబట్టి మనకు థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ చాయిస్. ఫోర్త్ ఆప్షన్లో మనకి స్టెబిలిటీ ఉండదు, ఎందుకంటే ఇది యాక్చువల్గా సైజ్ ఆఫ్ ది రింగ్ ఈజ్ మచ్ మోర్ బిగ్గర్. ఎందుకంటే ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 7 రింగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి the size of the carbocation is very much bigger. So therefore fourth option is not a wise option. We can go for the third option. Third option is the best option where we can take as the correct option for this question. So this is how you have to, you should try to understand about selecting the correct option for given multiple choice question in terms of carbocations, that is reaction intermediates. Total number of stereoisomers anamata. Total number of stereoisomers for the given compound. ఇక్కడ మనకు ఒక స్ట్రక్చర్ ఇచ్చాడు. ఆ స్ట్రక్చర్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే స్టీరియోఐసోమర్స్ అంటే మనకి ఇమీడియట్గా ఒక స్ట్రైక్ కావాలి. ఏంటి ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే స్టీరియోఐసోమర్స్ అంటే మనకి ఒకటి వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ ద స్ట్రక్చర్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎనీ జామెట్రికల్ ఐసోమర్ ఆర్ నాట్ అనేది ఒక పాయింట్. దాంట్లో మళ్ళీ మనకి ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్ కూడా ఏమైనా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయో చూసుకోవాలి, అది ఒకటి పాయింట్. 2 పాయింట్స్ మనకి మైండ్లో ఉండాలి. సో ఇప్పుడు మన స్ట్రక్చర్ చూసుకుంటే నాకు తెలిసి జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, ఎందుకంటే యూ కెన్ సీ దట్ దిస్ ఇస్ ఎ సైక్లోహెక్సేన్. ఈ సైక్లోహెక్సేన్లో ఆల్మోస్ట్ మనకి ఆల్కహాల్, ఇటు సైడ్ మనకి అసిటోన్, మిథైల్ అసిటోన్ కూడా మనకి సబ్స్టిట్యూట్ అయిపోయింది. ప్లస్ మనకి ఇక్కడ ఒక మిథైల్ విత్ సెకండరీ ఆల్కహాల్, ఇక్కడ ఒక సెకండరీ ఆల్కహాల్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది. ఇక్కడ యూ కెన్ ఫైండ్ 1 ఆల్కహాల్ అండ్ 2 మిథైల్ గ్రూప్స్ వచ్చేసాయి అనమాట. అంటే మనకి there is only one option which is left in the structure. అంటే మనకి if at all if you want to get any isomers you are supposed to get only optical isomers అనమాట. మనకి 2 ఛాన్స్ ఉన్నాయి. ఒక అంటే మనం ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్లో సైక్లోహెక్సేన్ స్ట్రక్చర్లో మనకి వీ హ్యావ్ టు సర్చ్ ఫర్ ద కైరల్ సెంటర్. ఒక కైరల్ సెంటర్ని మనం ఇక్కడ లొకేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ ఒక డాట్ పెట్టాను ఇక్కడ, దిస్ ఇస్ అ కైరల్ కార్బన్ అనమాట. ఇది కైరల్ కార్బన్ అయినప్పుడు మీకు తెలుసు కదా, whenever we use the word chiral, that means that particular carbon which is having a chiral nature should have 4 different atoms or groups in the form of asymmetric nature. దానికి 4 different atoms or groups అనేది ఐడెంటిఫై కావాలి. ఇక్కడ ఒక మిథాల్ గ్రూపు, ఇక్కడ ఒక ఆల్కహాల్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఒక మిథాల్ గ్రూప్, ఇక్కడ ఒక మెథిలిన్ గ్రూప్ వచ్చింది మనకి. అంటే ఇది ఒక గ్రూప్ కింద కన్సిడర్ చేద్దాము. ఇక్కడికి ఇలా వస్తే ఇది సబ్స్టిట్యూటెడ్ మెథడ్, అంటే దిస్ CH2 గ్రూప్ ఇస్ డిఫరెంట్ అండ్ దిస్ CH1 to 3 అంటే ఇక్కడ ఒక
కార్బన్ విత్ హైడ్రోజన్ అనమాట. అంటే ఇది కూడా ఒక డిఫరెంట్ గ్రూప్ కింద కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు మనం. అంటే ఇది డెఫినెట్గా ఇది ఒక కైరల్ సెంటర్ అయిపోయింది, ఇది ఒక కైరాలిటీ అయిపోయింది, కైరల్ సెంటర్ అయిపోయింది అనమాట, కైరల్ ఇన్ నేచర్. మళ్ళీ ఇక్కడ కిందికి వస్తే మనకి కిందికి సారీ అంటే లైక్ నాట్ హియర్, కమ్ హియర్, ఇక్కడ ఇదే పాయింట్లో ఇంకొకటి వస్తుంది మనకి. ఈ పాయింట్లో మనం మళ్ళీ దీన్ని చెక్ చేసుకుంటే ఈ హైడ్రోజన్ నేను ఎక్స్పోజ్ చేసేస్తాను, ఇక్కడ ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నాను. ఈ పాయింట్ చెక్ చేసుకుంటే మనకి ఇది ఒక డిఫరెంట్ గ్రూప్, తర్వాత ఇది ఒక డిఫరెంట్ గ్రూప్, ఇదంతా ఒక డిఫరెంట్ గ్రూప్ అయిపోతుంది. ఇది ఒక డిఫరెంట్ గ్రూప్ అనమాట. ఈ కిందికి వచ్చేసి ఇది కూడా ఒక డిఫరెంట్ గ్రూప్ అయిపోతుంది. సో డెఫినెట్లీ దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ కైరల్ సెంటర్. 2 కైరల్ సెంటర్స్ వచ్చినాయి మనకి, 2 కైరల్ సెంటర్స్ వచ్చినాయి. కాబట్టి టు క్యాలిక్యులేట్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్, ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ ఐసోమర్స్ ఆర్ ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్, number of optical isomers is given by 2 to the power of n. 2 to the power of n అంటే 2 కైరల్ సెంటర్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఒక కైరల్ సెంటర్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఒక కైరల్ సెంటర్ ఉంది కాబట్టి 2 to the power of 2 which is equal to 4 అనమాట. సో టోటల్ 4 ఆప్టికల్ యాక్టివ్ ఐసోమర్స్ మనకి ఇందులో ఈ స్ట్రక్చర్లో మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి ట్రై చేసాము. సో దేర్ ఫోర్ మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టీరియో ఐసోమర్స్, బికాజ్ ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్ ఆర్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ స్టీరియో ఐసోమర్స్, కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే, కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఫోర్త్ క్వశ్చన్ రియల్లీ ఇట్స్ ఏ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ, ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్. కామన్గా ఈ స్టూడెంట్స్ చేసే కామన్ మిస్టేక్ ఏంటంటే విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ మోస్ట్ స్టేబుల్ అనగానే స్టూడెంట్స్కి ఫస్ట్ స్ట్రైక్ ఏంటంటే జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం కదా, అది సిస్ ఐసోమర్ కానీ ట్రాన్స్ ఐసోమర్ కానీ చెక్ చేసుకొని దాంట్లో ఏదైతే ట్రాన్సో అది మన స్టేబుల్ అని చెప్పేసి స్టూడెంట్స్కి ఒక కన్క్లూజన్ వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్లో జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజంకి ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకు ఛాన్స్ లేదంటే ఇంకొక కార్బన్ దగ్గర సెకండ్ క్వశ్చన్లో విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ మోస్ట్ స్టేబుల్ అంటే ఈ 4 ఆప్షన్స్ చూస్తే మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం. అంటే ఐసోమెరిజం మీద క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేశాడని మనకు తెలుసు. కానీ ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా మనము అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్లో మనకు జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం లేదు కాబట్టి దాన్ని వదిలిపెడదాం అనుకుందాం మనం. సెకండ్ స్ట్రక్చర్లో జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం ఉంది. ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్లో ఎందుకు జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం లేదు? ఎందుకంటే ఇంకొక కార్బన్కి 2 సేమ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ అటాచ్ అయిందనమాట. అంటే ఈ కార్బన్ దగ్గర మనకి 2 సేమ్ ఆటమ్స్ అటాచ్ అయింది కాబట్టి ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది కార్బన్ అన్సాచురేషన్ దగ్గర డిఫరెంట్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఉన్నా కూడా ఓవరాల్ స్ట్రక్చర్ని మనం నాట్ ఏ జామెట్రికల్ ఐసోమర్ కింద మనం దాన్ని కన్సిడర్ చేస్తాం అనమాట. ఇక్కడికి వస్తే డెఫినెట్లీ ఇది జామెట్రికల్ ఐసోమర్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక మిథాల్ గ్రూప్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక ఇథాల్ గ్రూప్ ఉంది. అంటే దే ఆర్ సాటిస్ఫైయింగ్ ద కండిషన్ ఆఫ్ కార్బన్ డబుల్ బాండ్. మీకు నేను కాన్సెప్ట్లో కూడా చెప్పాను, కార్బన్ డబుల్ బాండ్ అంటే ఇలా తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకి కార్బన్ డబుల్ బాండ్ తీసేసుకొని ఏ ఆఫ్ బి అండ్ ఏ ఆఫ్ బి కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తే దిస్ విల్ డెఫినెట్లీ గివ్ అస్ జామెట్రికల్ ఐసోమర్. కానీ ఒకవేళ కార్బన్ డబుల్ బాండ్ ఉండేసి ఏ ఆఫ్ ఏ ఉండేసి ఏ ఆఫ్ బి ఉన్నా కూడా ఇది జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం ఇవ్వదు, అది మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ. అయితే ఇక్కడ అది పక్క పెట్టాను, సెకండ్ ఆప్షన్ పక్క పెట్టేద్దాం. మళ్ళీ థర్డ్ ఆప్షన్కి వస్తే కూడా అదే పరిస్థితి. ఇక్కడ కార్బన్ దగ్గర 2 సేమ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని మనం కన్సిడర్ చేయము. మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తే ఇది ట్రాన్స్లో ఉంది, దీనిలో జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం ఉంది, ట్రాన్స్లో ఉంది. మనం ఏమనుకుంటామంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ అని మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఇది ఒకవేళ జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం అనుకుంటే. కానీ చాలా క్లెవర్గా క్వశ్చన్లో ఈజ్ నాట్ మెన్షనింగ్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ద స్టీరియో ఐసోమెరిజం. మైండ్ యూ, బీ కేర్ఫుల్, క్వశ్చన్లో జామెట్రికల్ ఐసోమర్ అని వర్డ్ ఎక్కడ యూజ్ చేయట్లేదు. అంటే హీ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ స్పీకింగ్ అబౌట్ ద స్టీరియో ఐసోమర్. ఇక్కడ స్టీరియో ఐసోమెరిజం గురించి ఏం మాట్లాడలేదు. హీ ఈజ్ జస్ట్ స్పీకింగ్ విచ్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ మోస్ట్ స్టేబుల్. స్టీరియో ఐసోమర్స్ని మనం కన్సిడర్ చేయకుంటే నెక్స్ట్ మన స్టెబిలిటీ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు స్టెబిలిటీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఎ గివెన్ గ్రూప్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఫోర్త్ కేస్. ఈ ఫోర్త్ కేస్కి స్టెబిలిటీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు హైపర్ కాంజుగేషన్, అండ్ హైపర్ కాంజుగేషన్ ఇన్ టర్న్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు నంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా కార్బన్స్ అండ్ ఆల్సో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు నంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్. అంటే స్టీరియో ఐసోమర్స్ గురించి మనం ఏం మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇంకా మనం హైపర్ కాంజుగేషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం కాబట్టి మనం కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది కార్బన్ డబుల్ బాండ్ అనుకుంటే ఇది ఒక ఆల్ఫా కార్బన్ అంటే దీంట్లో ఓన్లీ 3 హైపర్ కాంజుగేషన్స్ వస్తాయి. ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఓన్లీ 3 హైపర్ కాంజుగేషన్స్. సెకండ్ ఆప్షన్లో మనకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఒక 3 హైపర్ కాంజుగేషన్స్, ఇక్కడ ఒక టోటల్ 2 హైపర్ కాంజుగేషన్స్. ఎందుకంటే ఇది ఆల్ఫా కార్బన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఒక 2 హైపర్ కాంజుగేషన్ అంటే టోటల్ మనకు 5 హైపర్ కాంజుగేషన్స్కి ఛాన్స్ ఉంది సెకండ్ ఆప్షన్లో. థర్డ్ ఆప్షన్లో మనకు ఉంది ఒకటే ఒక ఆల్ఫా కార్బన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఓన్లీ 2 హైపర్ కాంజుగేషన్స్. ఫోర్త్ ఆప్షన్లో మనకి
ఒక ఆల్ఫా, ఇక్కడ ఒక ఆల్ఫా కార్బన్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఒక ఆల్ఫా కార్బన్ ఉంది. ఇక్కడ మనకి ఒక 1 హైపర్ కాంజుగేషన్ వస్తుంది, ఇక్కడ వచ్చేసరికి 3 హైపర్ కాంజుగేషన్స్ వస్తాయి. కాబట్టి ఫోర్త్ ఆప్షన్లో టోటల్ 4 హైపర్ కాంజుగేషన్స్, సెకండ్ ఆప్షన్లో టోటల్ 5 హైపర్ కాంజుగేషన్స్, ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఓన్లీ 3 హైపర్ కాంజుగేషన్స్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక ఆల్ఫా కార్బన్ ఉంది కాబట్టి 3 హైపర్ కాంజుగేషన్స్, 3 హైపర్ కాంజుగేషన్స్, 2 హైపర్ కాంజుగేషన్స్, అగైన్ 3 హైపర్ and total 5 hyper conjugations. So therefore definitely we can go with the second option is definitely a correct option. So that's why such kind of questions are very important questions, because he may confuse us under the perception that the given structures are a part of stereoisomers, and based on that we may go to the option based on the cis and trans isomer, but we should not go for cis and trans. Just check the stability of the given structure based on the hyperconjugation, because he is not speaking anything about the stereoisomerism. If he is not speaking anything about the stereoisomerism, just let us stick to the normal factors affecting the stability of the given compounds. That is, stability is also one of the, stability also depends upon the hyperconjugation. So wherever hyperconjugation is there, more number of hyperconjugative structures of an alkene will be extra stable. So therefore second option is definitely correct. Fifth question lo, what we are able to understand here is like the IUPAC name of the following అని తీసుకున్నప్పుడు ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది కాంపౌండ్ అనమాట. నార్మల్గా మనకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే IUPAC నేమ్స్లో వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ ద IUPAC నేమ్స్, సపోజ్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ బేస్ చేసుకొని నేను ఒక 1 or 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను మీకు. ఇప్పుడు మనకి ఇలా ఉందనుకోండి, అది ఈథర్ యాక్చువల్గా, దట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ కంటిన్యూస్ ఈథర్. సో కంటిన్యూస్ ఈథర్ కాబట్టి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక డిఫరెంట్ కేసెస్, ఈథర్ అక్కడ ఈథర్ ఉంది కాబట్టి ఈథర్లో ఒక 3 or 4 కేసెస్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. సపోజ్ ఇప్పుడు ఇలా ఉంది ఒక కంపౌండ్, యూ కెన్ ఫైండ్ దట్ వన్ కంపౌండ్ ఈజ్ లైక్ దిస్. If one compound is like this, you can see that there is a continuity of the carbon. So 1 and 2. So I can say this as methoxyethane. అంటే ఫస్ట్ కార్బన్ దగ్గర ఒక మిథాల్ గ్రూప్ సబ్స్టిట్యూట్ అయింది కాబట్టి నేను దీన్ని డైరెక్ట్ మిథాక్సీఈథేన్ అని అనడానికి ఒక అవకాశం ఉంది ఇక్కడ మనకి. సో ఇది IUPAC నేమ్ అనమాట. అంటే ఇది అన్సిమెట్రికల్ ఈథర్. ఇది ఎందుకు అన్సిమెట్రికల్ ఈథర్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి మిథాల్ గ్రూప్ ఉంది, రైట్ సైడ్ మనకి ఇథాల్ గ్రూప్ ఉంది. సో అన్సిమెట్రికల్ ఈథర్ అనొచ్చు మనం. అట్లనే మనకు ఒకవేళ సిమెట్రికల్ ఈథర్ తీసుకుంటే CH3 CH2 సింగిల్ బాండ్ CH2 CH3 అంటే సిమెట్రికల్ ఈథర్ అయిపోయింది. సిమెట్రికల్ ఈథర్ కాబట్టి ఏదో ఒక సైడ్ మన లాంగెస్ట్ చైన్ తీసుకుందాము. ఒక లాంగెస్ట్ చైన్ అంటే మనం ఇటు సైడ్ వెళ్ళిపోయి ఇది నెంబర్ 1 ఇది 2 అనుకుంటే లాంగెస్ట్ చైన్ అయిపోతుంది. రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ ద సబ్స్ట్రేట్ గ్రూప్ అనమాట. అంటే ఇది ఇథాక్సీ గ్రూప్ అయిపోతుంది. ద పేరెంట్ చైన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ the ethyl group. I mean the ethyl group is the parent chain and the ethoxy group is going to become the substituent. So మనం డైరెక్ట్ దీన్ని IUPAC నేమ్ రాసేటప్పుడు ఇథాక్సీఈథేన్ అంటాం సింపుల్గా. ఇది సిమెట్రికల్ కాబట్టి మనకి ఇంకా చాలా ఈజీ ఇది నేను చేయడం. అట్లనే సపోజ్ బై ఛాన్స్ మనకి ఇట్లా ఇంకొక కేసు ఇలా వచ్చింది, మనకి ఒక కేసు మనకి ఇలా వస్తే సపోజ్ ఒక బ్రాంచ్ వచ్చింది అనుకుందాం, ఇలా ఒక స్ట్రక్చర్ ఇలా తీసుకుందాం. ఏమైంది ఇక్కడ లాంగెస్ట్ చైన్, ఇక్కడ మనకు చాలా క్లారిటీ ఉంటుంది స్ట్రక్చర్లో, ఎందుకంటే 1 2 3 కంటిన్యూటీ 3 ఉందన్నమాట. 3 కార్బన్ చైన్ కంటిన్యూటీ ఉంది ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ ఎక్కడో సబ్స్టెంట్ మనకి సెకండ్ పొజిషన్లో వచ్చింది కాబట్టి 2-మిథాక్సీ ప్రోపేన్ అని అనొచ్చు మనం ఇక్కడ. అంటే వీటిలన్నింటిలో మనకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కంటిన్యూటీ ఆఫ్ కార్బన్స్ బేస్ చేసుకొని మనం IUPAC నేమ్స్ రాస్తున్నాం అనమాట. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి కంటిన్యూస్ బ్రేకప్ ఉంది, అంటే కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ద కార్బన్స్ లేదు ఇందులో. ఇక్కడ మనకి CH2 గ్రూప్ సపోజ్ మనం రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ వెళ్ళినా, లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ వెళ్ళినా, ఎలా వెళ్ళినా కూడా మనకి ఒక కంటిన్యూటీ అనేది లేదు. కంటిన్యూటీ లేదు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, స్టార్టింగ్ కార్బన్ నుంచి ఎండింగ్ కార్బన్ వరకు మనము అన్ని కంటిన్యూస్గా నంబరింగ్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్దాం. నంబరింగ్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తే మనకి ఫస్ట్ సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సపోజ్ యూఆర్ గెటింగ్ ద ఇథీరియల్ ఆక్సిజన్ అట్ ద సెకండ్ పొజిషన్, then you are getting the ethereal oxygen at the 4th position, and then you are getting ethereal oxygen at the 6th position. అంటే నేను నంబరింగ్ కంటిన్యూటీ లేకుండా కూడా ఇది ఒక ఎక్సెప్షనల్ కేస్ అనమాట. సో ఇది 1 అనుకోని, ఇది 2 అనుకోని, ఇది 3 అనుకోని, ఇది 4, ఇది 5, ఇది 6 అనుకోని, ఇది 7 అనుకోని, ఇది 8 అనుకుందాం. కంటిన్యూటీ అంటే లాంగెస్ట్ పాసిబుల్ చైన్ వితౌట్ ద కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ది కార్బన్స్ అనమాట. ఇక్కడ లాంగెస్ట్ పాసిబుల్ చైన్ వితౌట్ ది కంటిన్యూటీ ఆఫ్ కార్బన్స్ అంటే కంటిన్యూస్గా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు వెళ్తే లాంగెస్ట్ పాసిబుల్ చైన్ విత్ బ్రేకప్స్ ఆఫ్ ఇథీరియల్ గ్రూప్ ఇన్ బిట్వీన్. మధ్యలో సెకండ్ పొజిషన్లో ఒక ఇథీరియల్ ఆక్సిజన్ వచ్చింది, 4th పొజిషన్లో ఒక ఇథీరియల్ ఆక్సిజన్ వచ్చింది, 6th పొజిషన్లో కూడా ఒక ఇథీరియల్ ఆక్సిజన్ వచ్చింది. అంటే అప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే మనం వీ కాన్ డైరెక్ట్లీ సే మిథాక్సీ ఇథాక్సీ ఎథిలిన్ ఆక్సైడ్. మిథాక్సీ అంటే వాడు ఏం చేస్తాడు, మనకు ఫస్ట్ ఆప్షన్లో మిథాక్సీ అన్నాడు, అంటే మిథాక్సీ అంటే ఇది మిథాక్సీ అవుతుంది అనేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాడు, ఇథాక్సీ అన్నాడు. ఇథాక్సీ అంటే ఇది ఇథాక్సీ అవుతుంది.
దిస్ ఇస్ ఇథాక్సీ అనమాట. మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు, ఎథిలిన్ ఆక్సైడ్ అన్నాడు, ఇథాక్సీ అనేసి మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు, ఇటు సైడ్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఇటు సైడ్ ఒక మిథాక్సీ గ్రూప్ తీసుకొని అటు సైడ్ ఒక ఇథాక్సీ గ్రూప్ తీసుకొని మధ్యలో ఎథిలిన్ ఆక్సైడ్ అని అనడానికి ప్రయత్నించాడు అనమాట. మీకు తెలుసు కదా ఐయుపిఎస్ నేమ్స్లో వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ ద వర్డ్ ఎథిలిన్. ఈథీన్ అనడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది తప్ప ఎథిలిన్ అనడానికి ఛాన్స్ లేదు మనకు. అంటే మధ్యలో మనకి మిథాక్సీ ఇథాక్సీ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ వీ కెన్ సే, బట్ వన్స్ యూ యూజ్ ద వర్డ్ ఎథిలిన్ దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఎథిలిన్ అనే వర్డ్ మనం యూజ్ చేయొద్దు ఎప్పుడు మన ఐయుపిఎస్ నేమ్ రాసేటప్పుడు. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఎథిలిన్ అనే వర్డ్ వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని పక్క పెట్టిద్దాం. 3,5,7 ట్రైఆక్సో ఆక్టేన్ అంటే ఇందులో సర్టన్ మీనింగ్ ఉంది, కానీ వాడు ఏం చేశాడంటే హీ హెస్ టేకెన్ ద లాంగెస్ట్ చైన్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్ అనమాట. థర్డ్ ఆప్షన్లో ఉన్న సెట్ బ్యాక్ ఏంటంటే లాంగెస్ట్ చైన్ అనేది రైట్ టు లెఫ్ట్ తీసుకున్నాడు. మనం ఆల్రెడీ లాంగెస్ట్ చైన్ మనం లెఫ్ట్ రైట్ తీసేసుకున్నాం, అయిపోయింది. బట్ థర్డ్ ఆప్షన్ కనుక మనం కన్సిడర్ చేస్తే రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కనుక మనము లాంగెస్ట్ చైన్ కన్సిడర్ చేస్తే అప్పుడు 3,5,7 ట్రైఆక్సో ఆక్టేన్ అనడానికి ఒక అవకాశం ఉంది. బట్ దాన్ని కూడా మనం తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు, ఎందుకంటే ఇథీరియల్ ఆక్సిజన్ అనేది ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా వీ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ ఎన్ష్యూర్ దట్ ద ఇథీరియల్ ఆక్సిజన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఆక్యుపైయింగ్ ద లోయెస్ట్ పొజిషన్ ఇన్ ద లాంగెస్ట్ పాసిబుల్ చైన్. ఒక చైన్ తీసుకున్నప్పుడు లాంగెస్ట్ చైన్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ లాంగెస్ట్ చైన్లో సబ్స్టెంట్ అయినా ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అయినా ఖచ్చితంగా దానికి లోయెస్ట్ పొజిషన్ వచ్చేటట్టు మనం చూసుకోవాలి. చూసుకున్నప్పుడే అప్పుడే ఐయుపిఎస్ నేమ్ అనేది మనం రాసిన తర్వాత కరెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. అందుకని మనం థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా మనం దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు, కాబట్టి అది కరెక్ట్ కాదు. 2,4,6 ట్రై ఈథర్ పెంటెన్ అన్నాడు. ఈథర్ అనే వర్డ్ ఐయుపిఎస్ నేమ్స్లో ఎప్పుడు యూజ్ చేయకూడదు, బికాస్ వీఆర్ రైటింగ్ ద ఐయుపిఎస్ నేమ్. సో దెర్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఈథర్, ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ మెన్షనింగ్ ద వర్డ్ ఈథర్ నెవర్ అరైజెస్ ఇన్ ద ఐయుపిఎస్ సిస్టమ్. సో కాబట్టి ఏ అండ్ డి అనేది ఈజీగా గెస్ చేయొచ్చు. ఏ అండ్ డి ఈజ్ డెఫినెట్లీ నాట్ ఎ కరెక్ట్ ఆప్షన్, కానీ మనకు ఆన్సర్ బీలో కానీ సిలో కానీ ఉంది. కానీ బీనే ఎందుకు మనం కరెక్ట్గా తీసుకోవాలంటే అంటే అవర్ ఆన్సర్ ఇస్ బీ నౌ. సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. సెకండ్ ఆప్షనే ఎందుకు మనం స్టిక్ కావాలంటే మన లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ వచ్చినప్పుడు ఇథీరియల్ ఆక్సిజన్ అనేది సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంది కాబట్టి వీ కెన్ గో విత్ 2,4,6 ట్రైఆక్సో ఆక్టేన్ అనమాట. దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ స్పెషల్ కేస్ ఆఫ్ ద కంపౌండ్ వెన్ వీఆర్ రైటింగ్ ది ఐయుపిఎస్ నేమ్ ఫర్ ది గివెన్ compound. So this is the second option. So fifth question is done. This is also a very interesting question. How many mesoforms are possible for an organic compound with molecular formula C6H12Cl2? ఫస్ట్ మనం బ్లైండ్గా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక స్ట్రక్చర్ని మనము ఇలా తీసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు C6H12 అంటే కామన్గా స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే C6H12 ఉంది కదా, C6H12 కాబట్టి C6H12 సైక్లోహెక్సేన్ అనుకొని మనం సైక్లోహెక్సేన్లో స్ట్రక్చర్స్ వేసుకొని చెక్ చేసుకోవచ్చు, నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్. కానీ చెక్ చేసుకున్నప్పుడు ఆల్వేస్ వాట్ ఎవర్ ద స్ట్రక్చర్ యూ వాంట్ టు గివ్, దట్ స్ట్రక్చర్ షుడ్ హ్యావ్ ద సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా. వాట్ ఎవర్ ద స్ట్రక్చరల్ ఫార్ములా యూ గివింగ్, ద స్ట్రక్చరల్ ఫార్ములా షుడ్ బి సేమ్ యాజ్ ద మాలిక్యులర్ ఫార్ములా వాట్ ఈస్ గివెన్ టు అస్. అందుకని మనం ఏం చేద్దాం, ఇక్కడ అక్కడ 12 హైడ్రోజన్స్ 2 క్లోరిన్స్ 6 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఒక క్లోరిన్ ఇక్కడ ఒక క్లోరిన్ వేసేసుకొని ఇక్కడ ఒక క్లోరిన్ వేసేసుకుంటే ఇప్పుడే చెక్ చేసుకోవచ్చు మనము. ఇది CH2 అయిపోయింది, CH2 అయిపోయింది, ఇది ఒక CH2 అయిపోయింది, ఇది కూడా ఒక CH2 గ్రూప్ అయిపోయింది, ఇది కూడా ఒక CH2 గ్రూప్ అయిపోయింది. అంటే ఇక్కడ ఏమైపోయింది మనకి, అక్కడ హౌ మెనీ హైడ్రోజన్స్ ఆర్ దేర్ ఆల్ టుగెదర్ ఓవర్ హియర్ దెర్ ఆర్ 12 హైడ్రోజన్స్ ఆర్ దేర్. కానీ ఇక్కడ మనకి ఎన్ని వచ్చాయి, ఇక్కడ 2 5 10 మాత్రమే వచ్చాయన్నమాట. 10 వచ్చినాయంటే 2 హైడ్రోజన్స్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ లెస్. అంటే ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్స్ నెవర్ అరైజెస్. సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్స్లో మనకు మీసో కాంపౌండ్ చూపెట్టడానికి అవకాశం లేదు. అంటే ఒకవేళ మనకి మాలిక్యులర్ ఫార్ములా కనుక C6H10 ఆఫ్ Cl2 ఉంటే మనకు అప్పుడు ఒక ఛాన్స్ ఉండేది, దాంట్లో మనం మీసో ప్రోడక్ట్ అంటే మీసో ఫార్మ్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్ చూపెట్టుకోవడానికి ఒక అవకాశం ఉండేది. కాబట్టి సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్స్ మనం వెళ్ళడానికి వీల్లేదు. ఇంకా మనం మిగిలింది ఏంటంటే ఓపెన్ చైన్ ఫిషెస్ ప్రొజెక్షన్ ఫార్ములా తీసుకొని దాంట్లో మనం ట్రై చేద్దాం. సో దానికి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక 2 or 3 స్ట్రక్చర్స్ ఇస్తాను మీకు, ఆ స్ట్రక్చర్ని బేస్ చేసుకొని మనం ట్రై చేద్దాం ఏంటనేది. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ C6H12O6 మనకి C6H12Cl2 తీసుకుంటే ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ కేసు ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ ఇలా తీసేసుకుందాము, CH3 పెట్టేసుకొని ఇక్కడ ఒక CH3 పెట్టేసుకొని ఇక్కడ మధ్యలో మనము ఇక్కడ ఒక 2 క్లోరిన్స్ వేసేసుకుందాము. ఇక్కడ ఒక క్లోరిన్, మొత్తం మనకి 6 కార్బన్స్ కదా, 6 కార్బన్స్ కాబట్టి మనకి సో 1 2 3 4 5 6 అంటే మనకి ఇంకొక 2 మిథాల్ గ్రూప్స్ కూడా వస్తాయి. ఇక్కడ ఒక మిథాల్ గ్రూప్ పెట్టేద్దాము, ఇక్కడ ఒక క్లోరిన్ పెట్టేసుకొని ఇక్కడ ఒక మిథాల్ గ్రూప్ పెట్టేసుకున్నప్పుడు మనకి టోటల్ 6 కాబట్టి 1 2 3 4 5 6 అంటే 3 4s are 12. అంటే ఇంకా కొంచెం జాగ్రత్తగా మనం స్ట్రక్చర్ వేసేసుకుంటే దీన్ని మనం ఇలా రాసేసుకోవచ్చు, CH3 అని పెట్టేసుకుంటే ఎస్
ఇక్కడ ఈ స్ట్రక్చర్ పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అయిపోయింది, ఎందుకంటే ఇక్కడ 1 2 3 4 5 and 6 కార్బన్స్, తర్వాత 3 4s 12 హైడ్రోజన్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ 2 క్లోరిన్స్ ఆర్ దేర్. సరిపోయింది. ఇది మన మీసో స్ట్రక్చర్ చూపెట్టడానికి మనకు పర్ఫెక్ట్గా మనకు అవకాశం ఉంది దీంట్లో. కాబట్టి ఇది ఒక స్ట్రక్చర్ని స్టాండ్ బై పెట్టేసుకుందాం. ఇక్కడ మనకి మీసో ఎఫెక్ట్ వచ్చింది, ఎందుకంటే ఇక్కడ మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్లో ఇంటర్నల్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ, అంటే మాలిక్యూల్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ మాలిక్యూల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు బీ కట్ ఇంటూ ఎగ్జాక్ట్లీ 2 halves, అంటే ఒక స్ట్రక్చర్ తీసుకున్నప్పుడు ఫిషర్స్ ప్రొజెక్షన్ ఫార్ములా స్ట్రక్చర్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ స్ట్రక్చర్ని మనం ఎగ్జాక్ట్లీ 2 halves కింద కట్ చేస్తే దాంట్లో మనకు ఇంటర్నల్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ వస్తుంది. ఇంటర్నల్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ వస్తే ఇది మీసో ఫామ్కి వెళ్ళిపోతుంది. మీసో ఫామ్కి వెళ్ళిపోయినప్పుడు దీంట్లో పార్షియల్లీ ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ అనమాట. ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్కి వెళ్ళిపోయింది. ఇది పార్షియల్లీ ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్కి వెళ్ళిపోయింది. ఇది ఒక స్ట్రక్చర్. ఇంకొక స్ట్రక్చర్ కావాలి మనకి, ఇంకొక స్ట్రక్చర్ కూడా మనకు స్కోప్ ఉంది. ఆ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే ఈ 2 మిథాల్ గ్రూప్స్ని నేను ఏం చేస్తా, క్లోరోమిథాల్ గ్రూప్ అని పెట్టేసుకుంటున్నాను. నేను దీన్ని ఇలా పెట్టేసుకొని ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఒక మిథాల్ గ్రూప్ ఇక్కడ పెట్టేసుకొని ఇంకొక మిథాల్ గ్రూప్ ఇక్కడ పెట్టేసి ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ పెట్టి ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ పెట్టేస్తున్నాను. పెట్టేస్తే మనకి ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 సరిపోయింది. మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ 3 హైడ్రోజన్స్ ప్లస్ 3 హైడ్రోజన్స్ 6 ప్లస్ 2 8 ప్లస్ 2 10 11 and 12 సరిపోయింది. ఇందులో కూడా మనకు ఒక మీసో ఎఫెక్ట్కి అవకాశం ఉందన్నమాట. ఇక్కడ కూడా మీసో ఎఫెక్ట్ అంటే ఇంటర్నల్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఫస్ట్ మీసో ఫార్మ్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్, ఇంకొక సెకండ్ మీసో ఫార్మ్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్, ఇంకొక మీసో ఫార్మ్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్ కూడా మనకు అవకాశం ఉంది. అదేంటంటే మనం ఏం చేద్దామంటే మధ్యలో ఒక మిథాల్ గ్రూప్ ఇలా పెట్టేసుకొని ఇంకొక క్లోరో గ్రూప్ ఇలా పెట్టేసుకొని మధ్యలో మనకి 2 క్లోరిన్స్ కాబట్టి ఒక క్లోరోమిథాల్ 2 స్ట్రక్చర్స్ ఆల్రెడీ అయిపోయినాయి ఇక్కడ మీసో స్ట్రక్చర్స్. ఇది ఒక థర్డ్ స్ట్రక్చర్, కొంచెం డిఫికల్ట్ స్ట్రక్చర్ అనమాట. ఈ 2 మనకి గెస్ చేయడానికి అవకాశాలు మనకు చాలా పుష్కలంగా ఉన్నాయి. కాకపోతే ఈ ఒక్క స్ట్రక్చర్ని మనం గెస్ కొట్టడం అనేది కొంచెం వీ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్ అనమాట. కేర్ఫుల్లీ వీ హ్యావ్ టు థింక్, బికాస్ యూ షుడ్ కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్ ఆల్వేస్ దిస్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా వెన్ యూర్ ట్రైంగ్ టు షో ది మీసో ఫార్మ్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్. సో మనకి ఇక్కడ కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా మనం థింక్ చేస్తే నేను ఇక్కడ డాటెడ్ లైన్ ఇలా తీసుకెళ్తాను అనమాట. ఇలా తీసుకెళ్ళినప్పుడు దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ మిథాల్ గ్రూప్ విత్ కార్బన్ అండ్ ద హైడ్రోజన్, ఐ మీన్ CHCl3, ఈ CHCl3 అనే గ్రూప్ అనేది ఇది కామన్ ఫర్ ద అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్ అండ్ ద లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్. కాబట్టి దీన్ని కూడా ఈ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ని కూడా మనము మీసో ఫార్మ్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్ కింద మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు. అంటే మనకి చాలా కేర్ఫుల్గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు 3 మీసో ఫార్మ్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్స్ వచ్చాయన్నమాట. ఒకటేమో యూ కెన్ సీ హియర్, ఇక్కడ మనకి వర్టికల్ ప్లేన్లో 2 మిథాల్ గ్రూప్స్, హారిజాంటల్ ప్లేన్లో 2 మిథాల్ గ్రూప్స్, లెఫ్ట్ సైడ్ హారిజాంటల్ ప్లేన్లో 2 మిథాల్ గ్రూప్స్, రైట్ సైడ్ హారిజాంటల్ ప్లేన్లో ఒక 2 మిథాల్ గ్రూప్స్ వచ్చాయి మనకి. ఇది ఫస్ట్ మీసో కేస్లో, ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది మీసో కేస్లో ఇది ఒక స్ట్రక్చర్ వచ్చింది. సెకండ్ దాంట్లో మనకి 2 క్లోరోమిథాల్స్ వర్టికల్ ప్లేన్లో, in the vertical above plane we got 1 chloromethyl and in the vertical below plane we got 1 more chloromethyl group. In the horizontal plane we got 2 methyl groups on the right plane and the 2 hydrogens on the left plane. So definitely we could trace out the meso form of the structure very easily, but third one with little bit of difficulty, taking the CHCl3 group in the middle center of the structure of the molecule. The CHCl3 group is going to become common group for both the upper part of the structure of the molecule and below part of the structure of the molecule, satisfying the meso form of the structure. So therefore definitely total 3 meso structures manaki ee molecular formula ku vachindi kabatti we can straight away go to third option is the correct option for this question. So in this way we should be very very careful when we are trying to answer a given option in the questions in the organic chemistry. So organic chemistry lo manam option select cheskuntappudu chaala jagrattaga concept ni grip lo pettukoni ఆలోచించి టేకింగ్ సమ్ టైమ్ ఆప్షన్స్ చూసుకుంటూ స్ట్రక్చర్స్ వేసుకుంటూ అందులో ఉన్న పాసిబిలిటీస్ ఏంటి చెక్ చేసుకుంటూ అన్నీ జాగ్రత్తగా చూసుకొని మనము ఆన్సర్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. చూడండి ఇక్కడ ఇంకొక 2 క్వశ్చన్స్ మనము డిస్కస్ చేద్దాము. ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అనమాట. మనకి ఇట్స్ నథింగ్ బట్ కార్బోహైడ్రేట్ వేర్ ఇన్ విచ్ వీ హ్యావ్ దట్ ఈస్ ద సింప్లెస్ట్ కార్బోహైడ్రేట్ దట్ ఈస్ గ్లిజరాల్డిహైడ్. గ్లిజరాల్డిహైడ్ తీసుకుంటున్నాం మనము. గ్లిజరాల్డిహైడ్ తీసుకొని దీంట్లో వీఆర్ యాడింగ్ హైడ్రోజన్ సైనైడ్. ఆఫ్టర్ యాడింగ్ హైడ్రోజన్ సైనైడ్ వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ 2 స్ట్రక్చర్స్ అనమాట. అంటే ఈ క్వశ్చన్ మీద అబ్జర్వేషన్ బాగా పెట్టండి. మీరు పెట్టిన తర్వాత మీకు ఒక థాట్ రావాలి. ఏంటంటే పర్టికులర్లీ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ది 7th క్వశ్చన్. మనకు ఒక చిన్న థాట్ ఏమొస్తుందంటే మనకి ఆల్డిహైడ్స్ అండ్ కీటోన్స్లో
in aldehydes and ketones we know about the reactions of nucleophilic addition reactions. That means if you go for the seventh one hint is, because we have aldehyde, అక్కడ aldehyde ఉంది కాబట్టి ఈ ఆల్డిహైడ్ని మనము హైడ్రోజన్ సైనైడ్ తోటి ట్రీట్ చేస్తే యాక్చువల్లీ హియర్ దిస్ ఆల్డిహైడ్ ఈస్ హ్యావింగ్ వన్ కార్బొనైల్ ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బొనైల్ కార్బన్ విత్ నాన్ బాండింగ్ పెర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది కార్బొనైల్ గ్రూప్ అనమాట. అంటే న్యూక్లియోఫైల్ ఫస్ట్ కార్బొనైల్ కార్బన్ అటాక్ చేస్తుంది, తర్వాత ప్రోటాన్ వస్తుంది, ఆ ప్రోటాన్ కార్బొనైల్ ఆక్సిజన్ అటాక్ చేసేస్తుంది, తర్వాత మనకు ఒక అడిషన్ ప్రోడక్ట్ కూడా వస్తుంది. ఏమొస్తుంది అడిషన్ ప్రోడక్ట్? ఇలా వస్తుంది మనకి, ఒక COH ఒకటి వస్తుంది, ఒక హైడ్రోజన్ అలా ఉండిపోతుంది, ఒక సైనైడ్ కూడా వస్తుంది అనమాట. అంటే అక్కడ ఉన్న స్ట్రక్చర్స్ని మనం బేస్ చేసుకుంటే సైనైడ్ అనేది ఇక్కడ వర్టికల్ ప్లేన్లో వచ్చిందనమాట. అంటే ఇక్కడ ఈ హైడ్రోజన్ సైనైడ్ దీన్ని ఆల్డిహైడ్ని అటాక్ చేస్తుంది. ఈ ఆల్డిహైడ్ని అటాక్ చేయడం వల్ల మనకి ఈ అడిషనల్గా మనకి ఇక్కడ ఒక సైనైడ్ వచ్చింది, ప్లస్ మనకి ఇక్కడ ఒక ఆల్కహాల్ వచ్చిందనమాట. వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది? యూ ఆర్ ఫైండింగ్ దట్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ aldehydes, that is aldehyde cyanohydrin. I can say that when the hydrogen cyanide is attacking an aldehyde, the product which we are going to get is aldehyde cyanohydrin. మనకు వచ్చే అడిషన్ ప్రోడక్ట్ న్యూక్లియోఫైలిక్ అడిషన్ రియాక్షన్లో వచ్చిన అడిషనల్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఆల్డిహైడ్ సైనైడ్ వచ్చిందనమాట. ఆల్డిహైడ్ సైనైడ్ వచ్చినప్పుడు దాంట్లో మనకి ఇక్కడ మనకి 2 కైరల్ కార్బన్స్ని ఆల్రెడీ మనం ఐడెంటిఫై చేసుకున్నాం, ఇక్కడ కూడా ఒక 2 కైరల్ కార్బన్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకున్నాం. కాకపోతే ఆ 2 స్ట్రక్చర్స్ ఆల్రెడీ మన క్వశ్చన్లోనే మనకు ఇచ్చారు కాబట్టి, ఆ 2 క్వశ్చన్స్ మనం ఆల్రెడీ వాళ్ళు మనకి ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ స్ట్రక్చర్స్ని కేర్ఫుల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. వాట్ ఈస్ దట్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అబ్జర్వ్ ఇన్ ద 2 స్ట్రక్చర్స్? when we are trying to decide the optical isomerism, we have to identify that the given structures are having certain chiral centers. ఇది మల్టీ కైరల్. ఇది ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్లో సెకండ్ స్ట్రక్చర్లో 2 స్ట్రక్చర్స్లో మనకి there are 2 chiral carbons, there are 2 chiral centers, 2 asymmetric carbons are there. So definitely we can say that both the structures are 100% they are optically active. Point number 1. Point number 2, మనకి ఫిషర్స్ ప్రొజెక్షన్ ఫార్ములాలో ఓపెన్ చైన్ ఫిషర్స్ ప్రొజెక్షన్ ఫార్ములా తీసుకున్నప్పుడు మనకి వాటి ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ మనం చెక్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనకు కండిషన్ ఏంటంటే వీ టేక్ ఓన్లీ ద మూమెంట్ ఆర్ రొటేషన్ ఆఫ్ ద బాండ్స్ ఇన్ ద హారిజాంటల్ ప్లేన్, నాట్ ఇన్ ద వర్టికల్ ప్లేన్. అంటే హారిజాంటల్ ప్లేన్లో ఉన్న బాండ్స్ మాత్రం రొటేట్ చేసుకొని వర్టికల్ ప్లేన్లో ఉన్న బాండ్స్ని మాత్రం రొటేట్ చేయకుండా వీఆర్ టేకింగ్ దమ్ స్టాండర్డ్ రెఫరెన్స్ ప్లేన్ అనమాట, వర్టికల్ ప్లేన్. అంటే ఇప్పుడు ఒక స్ట్రక్చర్ నేను తీసుకుంటా, అక్కడ ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ని ఇక్కడ నేను మళ్ళీ రీప్లేస్ చేస్తున్నాను, నేను అదే స్ట్రక్చర్ని ఇక్కడ నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. సైనైడ్ తీసుకొని ఇక్కడ ఒక CH2OH ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ వేసేసుకొని ఇక్కడ ఒక ఆల్కహాల్ పెట్టేసుకోండి, ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్, ఇది చైన్ టర్మినేటింగ్ గ్రూప్ కాబట్టి నంబరింగ్ అనేది పైనుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, 1 2 పెట్టేసుకుందాము. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఇంకొక ఆల్కహాల్ వచ్చింది, ఓకే, ఇది 3 అయిపోయింది, ఇది 4 అయిపోయింది. అయితే ఇక్కడ మనకి సపోజ్ ఇది ఎట్లా ఆప్టికల్ యాక్టివ్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ 2 chiral centers కాబట్టి యూ ప్లేస్ ఎ మిర్రర్ అండ్ యూ ఎన్షూర్ దట్ ద వర్టికల్ బాండ్స్ ఆర్ నాట్ రొటేటింగ్ ఎట్ ఆల్. వర్టికల్ బాండ్స్ రొటేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదు, కానీ హారిజాంటల్ బాండ్స్ మాత్రం రొటేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి. దట్టు ఆ హారిజాంటల్ బాండ్స్లో ఓన్లీ సెకండ్ పొజిషన్ కైరల్ సెంటర్ మాత్రమే మీకు ఇక్కడ ఇంటర్చేంజ్ అనేది అవపడుతుంది. ఇక్కడ మీరు గమనించండి, యూ కెన్ సీ ద ఇంటర్చేంజ్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఓన్లీ అట్ ద సెకండ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద కార్బన్ దగ్గరే మనకి ఇంటర్చేంజ్ అయిపోయింది. అంటే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇది రొటేషన్ జరుగుతుంది అనమాట, 180 degrees రొటేషన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ జరిగినప్పుడు ఇక్కడ మనకి హైడ్రోజన్ అండ్ ఆల్కహాల్ పొజిషన్స్ ఇంటర్చేంజ్ అయిపోయింది, కానీ నెక్స్ట్ కైరల్ సెంటర్లో ఉన్న ఆల్కహాల్ హైడ్రోజన్ మాత్రము దాని పొజిషన్ చేంజ్ కాలేదు. అంటే ఇప్పుడు ఈ డిస్కషన్ బట్టేసి డెఫినెట్గా మనకి ఇది ఆల్కహాల్ రైట్ ప్లేన్లో ఉంది, ఇది లెఫ్ట్ ప్లేన్ కాబట్టి ఇది డెక్స్ట్రో ఫార్మ్ విచ్ ఇస్ ఆప్టికల్ యాక్టివ్, ఇది లీవో ఫార్మ్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్. దట్ మీన్స్ the optical active compound has rotated, it has allowed because of the rotation of the plane polarized light, the alcohol has changed from the right plane to the left plane only in the second position of the carbon. అంటే ఇంకా థర్డ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద కార్బన్ చేంజ్ కాలే కాబట్టి ఒకటి దే ఆర్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ ఐసోమర్స్, క్లియర్, ఫస్ట్ ఆప్షన్కి వెళ్ళిపోదాం. నెక్స్ట్ డెఫినెట్లీ దే ఆర్ ఎనాన్షోమర్స్, సెకండ్ ఆప్షన్లో కరెక్టే. ఇంకొకటి ఏంటంటే రొటేషన్ అనేది ఓన్లీ సెకండ్ కార్బన్ దగ్గరే జరుగుతుంది, మనకి థర్డ్ కార్బన్ దగ్గర జరగట్లేదు. కాబట్టి రొటేషన్ అనేది ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ కార్బన్ దగ్గర రొటేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి వీ కెన్ ఆల్సో యాక్సెప్ట్ వన్ మోర్ ఆప్షన్, దట్ ఈస్ బి. దట్ మీన్స్ అంటే ఈ క్వశ్చన్కి ఇది మోర్ దెన్ 1 కరెక్ట్ అనమాట, ఇది మల్టిపుల్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్, ఇది దీంట్లో మోర్ దెన్ 1 కరెక్ట్ కాబట్టి మనకు ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్, ఆప్షన్ బి కూడా కరెక్టే, తర్వాత ఆప్షన్ సి కూడా కరెక్ట్, కానీ ఆప్షన్ డి మాత్రం రాంగ్ అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ వన్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ వేర్ యూ షుడ్ ట్రై టు ఆన్సర్ ఇట్. 8th క్వశ్చన్ తీసుకుంటే దాంట్లో మీరు బ్లైండ్గా ఇదంతా డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ ఏం కాదు, మనకి జస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఒక హింట్ ఇచ్చాడు, మనకి లోయెస్ట్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ద ఆల్కేన్స్
ఇన్ విచ్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ ఆర్ ద కంపౌండ్స్ విచ్ ఆర్ ఆప్టికల్ యాక్టివ్ అంటే డైరెక్ట్గా మీరు ఒక్కొక్క ఆప్షన్ తీసుకొని దాని స్ట్రక్చర్ వేసుకుంటా వెళ్ళిపోవడమే. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎక్స్ఎన్ అన్నాడు కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను, ఆప్షన్ ఏ తీసుకొని అంటే 8th క్వశ్చన్కి హింట్ అనమాట. 8th క్వశ్చన్ ఐమ్ రైటింగ్ ద హింట్ ఓవర్ హియర్. హింట్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను నేను. ఫస్ట్ ఎక్స్ఎన్ అన్నాడు కాబట్టి 1 2 3 4 5 6 ఇది హెక్సేన్. హెక్సేన్కి 3 మిథైల్ హెక్సేన్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఒక మిథైల్ గ్రూప్ పెట్టేసుకుందాము. ఇక్కడ ఒక మిథైల్ గ్రూప్ పెట్టేసుకుంటే అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, ఇది ఇథైల్ గ్రూప్ అవుతుంది, ఇది ఒక హైడ్రోజన్ అయిపోతుంది. ఇది ఒక 1 2 3 4 5 6 7 హెక్సేన్ కదా మనకి. 1 2 3 4 5 6 కరెక్టే. ఇక్కడ 2 కార్బన్స్ 1 2 3 4 5 6 ఇక్కడ ఒక మిథైల్ గ్రూప్ వచ్చింది. ఇక్కడ మనకు కార్బన్ ఉంది కాబట్టి ఇదంతా ఒక ప్రొపైల్ గ్రూప్ అయిపోయింది. ఇది ఒక ప్రొపైల్ గ్రూపు, ఇది ఒక ఇథైల్ గ్రూపు, ఇది ఒక మిథైల్, ఇది ఒక హైడ్రోజన్. అది దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది 3 మిథైల్ హెక్సేన్ అనమాట. మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెకండ్ స్ట్రక్చర్కి వెళ్ళిపోతే అంటే ఇది ఆప్షన్ ఏకి ఉన్న స్ట్రక్చర్, ఇది బాండ్ లైన్ స్ట్రక్చర్ తీసుకున్నాం మనం. ఇక్కడ బాండ్ లైన్ స్ట్రక్చర్ తీసుకున్నాం. తర్వాత ఆప్షన్ బికి కూడా వెళ్ళండి. ఆప్షన్ బికి వెళ్ళినప్పుడు 8th కేసులో ఆప్షన్ బికి వెళ్తే 2,3 డైమిథైల్ పెంటేన్ అన్నాడు. అది కూడా చూద్దాం. 1 2 3 4 and 5 2,3 అన్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఒక మిథైల్ గ్రూప్ పెట్టేసుకుందాము, ఇక్కడ ఒక మిథైల్ గ్రూప్ పెట్టేసుకుందాం. పెట్టేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా ఒక హైడ్రోజన్ వస్తుంది. ఎస్ డెఫినెట్లీ ఇక్కడ నీకు మనకి చాలా క్లియర్గా అవపడుతుంది. ఇక్కడ ఈ కార్బన్కి దిస్ ఇస్ యూ కెన్ సే దట్ విచ్ ద లోయెస్ట్ ఆల్కేన్ విచ్ ఆర్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్. అంటే ఇప్పుడు ఈ కార్బన్ తీసుకుంటే మనకు దీంట్లో ఇదొక మిథైల్ గ్రూప్ అయిపోయింది, ఇదొక మిథైల్ గ్రూప్, ఇదొక మిథైల్ గ్రూప్, ఇదొక హైడ్రోజన్. కానీ ఇక్కడికి వస్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక ఇథైల్ గ్రూప్ ఉంది. ఇది మొత్తం కలిపేసి ఐసోప్రొపైల్ గ్రూప్ అయిపోయింది ఇక్కడ. కాబట్టి దీంట్లో 2,3 డైమిథైల్ పెంటేన్లో ఒక కార్బన్ డెఫినెట్గా కైరల్గా యాక్ట్ చేస్తుంది, కైరల్ సెంటర్గా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఇంకపోతే 2,3,3 2 సేమ్ ఒకటే పొజిషన్లో 2 మిథైల్ గ్రూప్స్ సబ్స్టిట్యూట్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఇది ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్. తర్వాత 2 మిథైల్ హెక్సేన్ అన్నాడు కాబట్టి 2 మిథైల్ హెక్సేన్ అంటే దీంట్లో కూడా మనకి అవకాశం లేకుండా పోతుంది. ఎందుకంటే 2 మిథైల్ హెక్సేన్ అంటే మనకి 8th క్వశ్చన్ ఆప్షన్ సి కూడా చెక్ చేద్దాము. 1 2 3 4 5 6 తీసుకొని 2 మిథైల్ అన్నాడు. ఇక్కడ 2 మిథైల్ అన్నాడు కాబట్టి 2 మిథైల్ హెక్సేన్, ఇది 3 మిథైల్ హెక్సేన్, 3 మిథైల్ హెక్సేన్, 2 మిథైల్ హెక్సేన్. కానీ లోయెస్ట్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ది కంపౌండ్ అనుకున్నాం మనం. కాబట్టి ఇది ఒక మిథైల్ గ్రూప్ వచ్చింది. ఇక్కడ మనకు 1 2 3 4 కాబట్టి ఇది లోయెస్ట్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ కంపౌండ్ కాదు కాబట్టి మనం దీన్ని తీసుకోవడానికి వీల్లేదు. కాబట్టి మనకి ఆప్షన్స్లో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ డెఫినెట్లీ కరెక్ట్ అండ్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ డెఫినెట్లీ కరెక్ట్. సో ఏ ఈజ్ కరెక్ట్, బి ఈజ్ కరెక్ట్, సి ఈజ్ రాంగ్ అండ్ డి ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్ అనమాట. సో ఇది కూడా మోర్ దాన్ 1 ఆప్షన్ కరెక్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట, మల్టిపుల్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్.